أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة وتضاعف فيه الحسنات وتفلح وتفتح فيه أبواب الجنات قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صلاة التراويح 20 ركعة فمن أتمها فقد أخذ بالفضل الكبير ومن تركها بلا عذر فقد فاته خير كثير فاتقوا الله يا عباد الله واستغلوا شهر رمضان بالصدقات والقيام والطاعات لعلكم تفلحون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضاهم عليه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين وولده مغفرة وظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذي الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون দাঁড়িয়ে কথা শোনা করে সামনে আর আমরা সকলে 20 রাকাত তারাবির নামাজ মসজিদে পড়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم قول
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় এলাকাবাসী, আমি কয়েকটা কথা বলবো, আপনারা যদি অনুমতি দেন তাহলে ইনশাল্লাহ। সর্বপ্রথম যে কথা হলো, আমাদের ইমাম সাহেব আজকে যে কথাগুলো বলছো অনেকেই শুনতে পান, অনেকেই তো পড়ে আসছে সবার শেষে।
অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে, আমাদের লাভের জন্যই বলছে এই কথাগুলো। আমরা অবশ্যই পরে যারা আছে আমার শুনতে পারি। আমি এই কথাগুলো আরেকবার বলছি। সর্বপ্রথম আমাদের ওই যে সিঁড়ি এবং পেশাব পায়খানার কাজের জন্য যে দামের কথা বলা হয়েছিল, অনেকে লেখছেন অনেকে লেখেননি। ইনশাল্লাহ সবাই দিব। 500 টাকা দিলে বলা হচ্ছে প্রায় 3.5 লাখ টাকার সব পাওয়া যাবে এই মাসে, যেহেতু 700 গুণ বাড়াই দিবে আল্লাহ। 700 গুণ। অন্য মাসে যদি আপনি দেন এত পাবেন না, ওই 500 টাকারই পাবেন। হ্যাঁ, 10 গুণ পাবেন, বেশি 10 গুণ। 500 টাকা দিলে হয়তো বা 10,000 টাকা সব পাবেন, এমনকি 5,000 টাকা সব পাবেন। আর রমজান মাসে দিলে আপনি পাবেন 3.5 লাখ টাকা সব। 1,000 টাকা দিলে 7 লক্ষ টাকার সব পাবেন শুধু এই রমজান মাসে। এরপরে বলছে যারা 5,000 দিবে প্রায় 35 লক্ষ টাকার সব পাবে। এরপরে যারা আরো বেশি দিবে বেশি বেশি পাবে। ইনশাল্লাহ আমরা এই সপ্তাহ শেষে ইনশাল্লাহ কাজ শুরু করবো। আপনারা যারা দিয়েছেন লেখাইছেন লেখা টাকাটা দিবেন কিংবা অতিরিক্ত দিবেন। যারা এখনো লেখেননি, আমরা যেতে পারিনি, আমরা অবশ্যই যাব। হ্যাঁ, এর আগে যে কাজগুলো আমাদের হয়েছে আপনারা সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিয়েছেন এবং কাজ সব হয়ে গেছে। আমরা এত চাইনি, কিন্তু এবারে একটু চাচ্ছি বেশি বেশি, যেহেতু খরচ হবে বেশি। প্রায় আজকের মিস্ত্রি শাইনুল কত? আজকের মিস্ত্রি হিসাবে প্রায় 3 লাখ টাকা। এর আগের মিস্ত্রি সুয়েল মিস্ত্রি না, সুয়েল মিস্ত্রির হিসাবে প্রায় 2.5 লাখ টাকা। আজকের মিস্ত্রি মাসুদ বিল্লাহ 3 লাখ টাকা। তো বাড়িচ্ছে মিস্ত্রি যাকে নিয়ে আসছি বাড়িচ্ছে, কমিচ্ছে না। 3 লাখ টাকা একবারই কাজ হবে, ওখানে ওই দুমনে কাজ করা যাবে না। এই জন্য আমরা কাজ করতে একটু মানে দেরি হলো আমাদের। তা আপনারা টাকা দেন, দয়া করে টাকা দেন। আর এই মাসের মধ্যে দিলে সবগুলো বেশি বেশি পাওয়া যাবে। আরেকটা কথা, শীত এখনো আসেনি, ফ্যান ছাড়া হয়নি। আমাদের 10টা ফ্যান আছে। ফ্যান বাইরে মানুষ দিবে না, আমরা দেবো ইনশাল্লাহ। যদি কেউ দেন একটা ফ্যান যদি 2,500 কিংবা 700 টাকা করে 2700 টাকা করে যদি ফ্যান হয়, বিআরবি ফ্যান কথা বলছে, 2700 ফ্যান যদি হয় একটা যদি দেন আপনি, তাহলে কত সব পাবেন এই মাসের মধ্যে জানেন? 18,90,000, প্রায় 19 লাখ টাকা সব পাবেন একটা যদি ফ্যান নেয়। 10টা ফ্যান লাগবে, 10টা লোক লাগবে ইনশাল্লাহ। পাড়াত অনেক ধনী মানুষ আছে, এই 2700 টাকা দেওয়ার ব্যাপারে। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ এই ফ্যান যতদিন ঘুরবে ততদিন আপনার সব পাবে থাকবে। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ আপনারা নিয়োগ করেন। সামনে এই মাসের আর 2টা হলে কি শুক্রবার আছে, ইনশাল্লাহ আমরা আবার বলবো আপনাদের কাছে যে ফ্যান 10 জনা 10টা ফ্যান দেন। আর আজকে যদি পারেন কেউ 1 জনা কিংবা 2 জনা, ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আরো 8টা 10টা কিংবা ইনশাল্লাহ গালিব সাথে একটা ফ্যান দিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহ আপনারা গালিব স্যার ফ্যান একটা কবুল করে নিন। আরো 9টা ফ্যান লাগবে, আর 9 জনা ইনশাল্লাহ আপনারা চিন্তা ভাবনা করেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওটা পরে হবে ইনশাল্লাহ। আরেকটা কথা আপনাদের কি বলি, আমাদের সবারই পছন্দ, কে যদি দাওয়াত পায় এই পছন্দ কথাটাই বলি। মাসুম কই? মাসুম আজকে দাওয়াত দিছে, ইনশাল্লাহ ইফতারের আগেই সবাই চলে আসবে। ইফতারের একটা দাওয়াত, এরপরে সকলকে ইফতারের সবাইকে সবাই ভাই থেকে আসলে সমস্যা। এরপরে আরেকটা কথা, আমাদের মসজিদের মুয়াজ্জিম সাহেব শোনেন, মসজিদের মুয়াজ্জিম সাহেব গুরুতর অসুস্থ। রাজশাহী না, রাজশাহী আছে। এবং আমাদের পাড়াতে অনেকে অসুস্থ, অনেক অনেক মানুষ অসুস্থ। আপনারা সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আমি সবার নাম পেলাম না। সর্বশেষ যেটা কথা আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকলো, আজ বলেন তো সবচেয়ে বয়স্ক আমাদের লোককে এ পাড়া? হাজি সাহেব 20 টাকার নামাজ পড়ে। হাজি সাহেব তারাবির নামাজ 20 টাকার পরে, ঝড় বৃষ্টি আন্দাজে আসে। আমি এই সিআই সাহেব বলি মাঝে মাঝে টর্চ লাইট কিনে দেন না, কিন্তু হাজি সাহেবই নেয় না। টর্চ লাইট আসে, অন্ধকারতি আসে, তারপরে আসে।
আমাদের সবার কাছে মোবাইল আছে, হ্যাঁ সবার কাছে প্রায় মোবাইল আছে, প্রত্যেকটা আছে, আমরা আলো দেখেও আসতে পারি না। এই রাস্তাটা যে কাদা হয়, সবচেয়ে বেশি কাদা হয় এই রাস্তার মধ্যে, পানি হলেও শুকনার মধ্যেও কাদা হয়। শুকনার মধ্যে কেমন কাদা হয়, এই প্যাক দিয়ে কাদা হয়, এই সব ব্যাঙ্গে আসে এই লোক। হ্যাঁ, তাহলে আমরা যুবকরা কেন হয় 8 টাকার নামাজ পড়বো না, কি করে 20 টাকার নামাজ পড়বো না? আল্লাহ রসুল বলছে যে কোনো ব্যক্তি যদি ইমানের সহিত এরকম হচ্ছে, যদি ইমানের সহিত এবং আখিরাতের বিশ্বাসী 20 টাকার নামাজ যে পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার পিছনের 1 বছরের গুনাহ মাফ করে দেবে। যদি 8 টাকা না পড়ি তাহলে আমরা তো পাবো না। 8 টাকা 20 টাকা যদি না পড়ি তাহলে তো পাবো না। 8 টাকা কোনো ফতোয়া নেই। হ্যাঁ, 20 টাকার নামাজ আপনারা পড়েন, 30-40, হ্যাঁ সবাই আসেন, আমাদের নামাজে সবাই আসেন, ইনশাআল্লাহ আসেন, আল্লাহ নামাজ আসবেন তো, হাত তোলেন, আসবেন, আল্লাহ দেখান, হাত তুলছেন না, সবাই হাত তুলছেন না, আসেন, অবশ্যই আসেন, 20 টাকার নামাজ পড়েন। বলতে ভুলে গেছি, যুবকরা এই সভা করার জন্য খুবই প্রস্তুত। ঈদের পরে 2 দিন পর আমরা 2টা বক্তা পাইছি, আপনারা বসেন, বসে একটা কমিটি গঠন করেন। হ্যাঁ, আমাদের এই মসজিদের সভা হবে, মসজিদের ভিতরে একবারে বিশাল বড় করার দরকার নেই, মসজিদের ভিতরে সভা হবে। থেকে আমরা কাজ করতেছি।
মসজিদের ভিতরে